Learnon.online channel for viewing our English chapter number 3 from the unit vocabulary. So one thing I would definitely tell you that we are trying with our network and some issues may occur, so be with us. Okay beta, so we are going to start. आपण आज जे vocabulary, कुठल्याही गोष्टीचं vocabulary is the soul of any language. If until and unless we are not commanding over the vocabulary, we cannot speak, write or understand any language, and that's why it is the must read unit for all of us. शब्दसंपत्ती हा प्रत्येक भाषेचा पाया असतो, आत्मा असतो, आणि म्हणून या बाबतीमध्ये आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवावं लागते की जोपर्यंत आपण या शब्दसंपत्तीवर प्रभुत्व मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला त्यावर एक विशेष असा प्रभाव. ओके बेटा, वेलकम टू आवर Learnon.online channel. So on behalf of our Learnon.online channel, I welcome you. Okay beta, Aditya, welcome. So once again I welcome from our team of Learnon.online channel. So we are going to start with opposite and similar meaning words from unit 1. What is its name? Vocabulary. शब्दसंपत्ती हा आपल्या घटकाचं नाव आहे, आणि the third chapter that we are going to learn, that is opposite and similar. Very good morning to everybody. Very good morning. On behalf of our Learnon.online channel, I welcome you. So beta, so just focus on, yes, everyone are welcome here. Focus on what we are going to learn today. That is even more important one. I again request you, instead of a lot of chatting, let us focus on a lot of learning with every bit of knowledge that we should focus regarding our scholarship exam with the subject English. Okay beta, so I welcome you, all of you. So opposite, until and unless we are not commanding over the language or the vocabulary, till we cannot speak or read or write any language, and that's why it is important one beta, it is very important one. So to know even more familiar with the vocabulary, opposite words and similar meaning words are very necessary, and if we have memorized all these things, you can express in any language. जोपर्यंत आपला शब्द संपत्तीवर साठा हा भरपूर होत नाही तोपर्यंत आपण कोणत्याही भाषेमध्ये लिहू बोलू शकत नाही, आणि म्हणून हा फार महत्त्वाचा आहे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with our exercise. First of all, I would take the example number 1, which you are watching on the screen. नवनीत मधल्या पेज नंबर 14 वरचं आपल्याला एक्सरसाइज आपल्याला घ्यायचा आहे. पेज नंबर आहे 14 and 15 बेटा. आपण सुरुवात करतो आहोत. अगदी लक्षात ठेवा, ज्यांना स्क्रीनवर ज्यांना शक्य दिसत नाहीये त्यांनी सरळ सरळ आपलं बुक काढा बेटा. आता मी जास्त एंटरटेन न करता सुरुवात करतोय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will read the question number 1 for you. Which of the following is the opposite of the word long? Long या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला सांगायचा आहे. इट इज व्हेरी सिंपल वन. आता एवढं सिंपल असताना का लर्न करायचा हा प्रश्न तुम्हाला येईल, बिकॉज ड्युरिंग द एक्सप्लेनेशन I will give you each and everything. Come to notice why it is right and why it is wrong, and that's why it is necessary one. Small, छोटा. ब्रॉडचा अर्थ असतो रुंद. बघा, लॉंग म्हणजे लांब आणि ब्रॉड म्हणजे रुंद. लांब, नंतर शॉर्ट छोटा, नियर जवळ. तर व्हॉट कुड बी द करेक्ट आन्सर हियर? ऑप्शन नंबर 3, लॉंग शॉर्ट, शॉर्ट लॉंग.
So it is very simple one. Next we move on to, आता एक महत्वाची गोष्ट मी सांगतो तुम्हाला. ऑपोजिट अँड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आर इन इंग्लिश are also made by using prefixes and suffixes that we are going to learn in the next chapter. So I would like to just introduce you what is prefix. In Marathi we call it as उपसर्ग. शब्दांच्या अगोदर लागलेला जो अक्षरांचा समूह असतो त्याला उपसर्ग म्हणतो, आणि प्रेफिक्स म्हणून त्याला इंग्लिशमध्ये ओळखतो. आणि सफिक्सेस म्हणजे मूळ शब्दाच्या नंतर लागलेला शब्द, नंतर लागलेले अक्षरांचा गट, त्याला आपण काय म्हणून ओळखतो, सफिक्सेस किंवा प्रत्यय म्हणून ओळखतो. बाय ॲडिंग प्रेफिक्सेस अँड सफिक्सेस वी कॅन मेक द ऑपोजिट अँड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स टू. Generally we use the prefixes and suffixes to make the opposite meaning words. Okay madam, so that is also I'm going to come to make you notice that in the next question. So which letters will you use to make the opposite of the word careful? As I earlier told you, page number 14 and 15. तर बघा, केअरफुल या ठिकाणी मूळचा शब्द आहे, द ओरिजिनल वर्ड, द रूट वर्ड, इंग्लिशमध्ये त्याला रूट वर्ड असं म्हणायचं, दॅट इज केअर. अँड FUL इज द सफिक्स दॅट वी हॅव ॲडेड. केअरफुल. लुक ॲट द रूल. इफ द वर्ड दॅट एंड्स इन FUL, द ऑपोजिट ऑफ द FUL ending words is always LESS ending word, or the words that end with LESS. नेहमी लक्षात ठेवा, FUL नी शेवट झालेल्या शब्दांचं अँटॉनिम किंवा ऑपोजिट वर्ड हा LESS नी होत असतो. आणि म्हणून केअरफुल असेल तर केअरलेस, कलरफुल असेल तर कलरलेस. म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा, इट इज द टॅक्ट हाऊ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो बेटा, फ्री, केअर फ्री वेगळं आहे, केअरफुलचं त्यानंतर केअरलेस, केअरिंग सिमिलर मीनिंग वर्ड असतो, केअरमेंट दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. सो व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर हियर? LESS, केअरफुल, केअरलेस. वन थिंग आय वुड ऑल्सो रिमेंबर यू, कलरफुल, कलरलेस. सो ब्युटिफुल, ब्युटीलेस. अशा ऑर्डर बघा, एक लक्षात ठेवा की ऑर्डरफुल, ऑर्डरलेस अशा काही शब्द आपल्याला बनवता येतात. सो वी मूव्ह ऑन टू नेक्स्ट थर्ड वन, पॉवरफुल, पॉवरलेस असंही आपण बनवू शकतो. म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवा, FUL एंडिंग वर्ड्स दे आर ऑलवेज एंडिंग इन LESS टू मेक इट्स अँटॉनिम, त्यांचा विरुद्धार्थी शब्द बनवण्यासाठी. फेथफुल, फेथलेस. आता पुढचं बघा, मेसेज थोडे कमी करा बेटा, माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे, मेसेज खरंच कमी करा. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू बेटा. आता वी आर मूव्हिंग ऑन टू नेक्स्ट. चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड. हिअर व्हॉट वी हॅव टू फाइंड? सिनॉनिम. याला सिनॉनिम म्हणतो आपण. सिमिलर मीनिंग वर्ड जे आहे ते लक्षात ठेवा. सिमिलर मीनिंग वर्ड म्हणजे मेसेज खरंच कृपया, आय रिक्वेस्ट यू, आय पोलाइटली रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू शेअर द मेसेजेस बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप ऑन लिसनिंग. ओके बेटा, लक्षात घ्या. लॉयल, लॉयलचा अर्थ असतो निष्ठावान, जो एकनिष्ठ असतो आपल्या मालकाशी वगैरे, त्याला लॉयल असं म्हणतात. सो व्हॉट इज द सिनोनिम ऑफ लॉयल? बघा, रॉयल नाही, रॉयलचा अर्थ राजेशाही, नोबल या अर्थाने घेतो आपण. चीट म्हणजे बदमाश, ऑपोजिट झाला असता, लॉयलच्या ऑपोजिट असते मग चीट. मग फेथफुल म्हणजे विश्वासू, ट्रस्ट वर्दी, अजून एक नाव आहे ट्रस्ट वर्दी. ट्रस्ट वर्दी आपण घेऊ शकतो म्हणजे विश्वास ठेवण्यासारखा. आणि हंबल, हंबल म्हणजे पोलाइट, नम्र. बघा, मग यातलं कोणतं ऑप्शन असणार आहे? अर्थातच लॉयल. The synonym of loyal is faithful one. So correct answer, you are giving the correct answer, even though बेटा हे खूप महत्वाचे की don't share your
your messages because the screen is occupied with your messages only. That's why some of the students are not finding what is the question they are going to learn today. Even I am also unable to read what is the question I should read. So next, find the opposite of the word boring. आता आपण म्हणतो हा पिक्चर फार बोरिंग आहे. द बोअरडम त्याच्यापासून बनलेलं ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन आहे, लक्षात ठेवा बेटा. बोरिंग पासून बोअरडम हे ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन आहे. इट इज द मॅटर ऑफ व्होकॅब्युलरी. दॅट्स वाय आय एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन टू दिस. ओके बेटा. सर बोरिंग आहे असं म्हणतो. सो बोरिंग, डल अँड बोरिंग आर द सिनॉनिम्स. Dull and boring are the synonyms. What we have to find out here? We have to find out opposite. लक्षात ठेवा, गडबडीत आपण काय करतो, जिथं सांगितलं एक जाते आणि आपण सरळ डल वर करतो, परंतु ते काय असते ते ऍक्च्युअली ते सिनोनिम आहे. व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट, इथं ऑपोजिट बघायचं आहे. बघा त्यानंतर ब्राईट म्हणजे तेजस्वी, याचा काही संबंध येत नाही. त्यानंतर बघा इंटरेस्टिंग नक्कीच लक्षात ठेवा, ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नसतो ते बोरिंग असते, ज्याच्यात इंटरेस्ट असतो ते बोरिंग नसते. आणि लेझी म्हणजे आळशी. त्यामुळं व्हॉट इज द ऑपोजिट ऑफ बोरिंग? दॅट इज इंटरेस्टिंग अँड द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आन्सर. ओके, नो प्रॉब्लेम बेटा. यू आर रियली getting familiar with the answers, and so try to listen me very carefully. Okay beta. Next we move on to the question number 5. Okay, no problem. Which of the following words has the same meaning? Look at what I have read same meaning. Here what we have to find out here? Synonym. या ठिकाणी आपल्याला सिनोनिम शोधायचे आहे. सेम मिनिंग म्हणजे सिमिलर मिनिंग वाला ऑफ द वर्ड डॉन. आता लक्षात घ्या, डॉन. आपल्याला डॉन म्हणलं की एकच आठवतो. तुम्हाला 2 मिनिटासाठी इट विल बी फाउंड टू यू ॲज इफ इट इज रिलेटेड विथ सम डॉन or the robber or any, you know about it, but this is the spelling. Look at that, DAWN, dawn. dawn चा अर्थ असतो अर्ली इन द मॉर्निंग. बघा, अर्ली इन द मॉर्निंग थोडासा फरक आहे. या ठिकाणी मी मुद्दाम सांगतो, इवन दो यू नो अबाउट द करेक्ट आन्सर, डॉन मीन्स मॉर्निंग. आता मॉर्निंग आणि डॉन मधला काय फरक आहे तुम्हाला सांगतो. अँड दॅट इज आवर मोटो टू मेक यू फॅमिलियर विथ all the aspects of the question and the answers. प्रत्येक प्रश्नाचे आणि उत्तराचे पैलू समजावून सांगणं हा आमचा उद्देश आहे, लक्षात घ्या. अर्ली इन द मॉर्निंग आपल्या मराठीमध्ये त्याला सुंदर शब्द आहे पहाट. पहाट म्हणजे सूर्य उगवाय, म्हणजे सूर्य जेव्हा तांबडा असतो तिथून पूर्ण पांढरा व्हायच्या आत, जे 4 वाजल्यापासून ते साधारण पूर्ण सूर्योदय होईपर्यंतचा जो काळ असतो त्याला अर्ली इन द मॉर्निंग, पहाट म्हणून ओळखतो. सो डॉन इज रिलेटेड विथ मॉर्निंग बिकॉज इट इज द सिनॉनिम ऑर द सिमिलर मीनिंग वर्ड. हाच तेवढा फक्त फरक लक्षात घ्या. अँड दॅट वॉज द थिंग आय वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस यू विथ. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर्स इज नॉट द ऑपोजिट. बघा, मी याच्यावर मुद्दाम फोकस करतो तुम्हाला लक्षात यावं म्हणून. बघा, इज नॉट द ऑपोजिट. बघा, ऑपोजिट नसणारी. सो व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट हियर? वी हॅव टू फाइंड आउट हियर सिनॉनिम. बघा, हे फार महत्वाचे की ऑपोजिट नसलेली जोडी ओळखा. बघा, 6th मधले ऑप्शन मी वाचतो. ॲग्री, डिसॲग्री. डिस इज द प्रेफिक्स अँड बिकॉज ऑफ द प्रेफिक्स ॲडेड टू ॲग्री वी आर हॅव्हिंग अँटोनिम. बघा, नेक्स्ट appear, disappear. Because of the dis we have got the opposite word. Correct, incorrect. Because of the prefix in we have got the antonym, that is the opposite meaning word. And the last one, look at that, happy, glad. These are not the opposite words. When I say glad to meet you my dear students, it means I am very happy to meet you लाईव्ह इन दिस आवर व्हर्च्युअल क्लासरूम. मला आनंद झाला तुम्हाला भेटून, याचा अर्थ मी हॅपी आहे. सो हॅपी अँड ग्लॅड
both are the similar meaning words. Do we say I am very unhappy to meet you? No, this is the very rude thing. आणि म्हणून लक्षात ठेवा, हॅपी टू मीट यू असं म्हणण्याच्या नावाचं आपण काय म्हणतो, ग्लॅड टू मीट यू, बट द मीनिंग इज सेम. सो व्हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन? नंबर 4. So we are moving on to next, the question number 7. Choose the correct opposite for the underlined word. इथे underlined word बघूया. underlined word साठी आपल्याला कोणता शब्द शोधायचा आहे? opposite शोधायचा आहे. बघा, it was a dangerous game. dangerous एक आठवण करून देतो, OUS ending words are always adjectives or generally adjective. एक लक्षात ठेवा, इंग्लिश मध्ये every rule is not 100% true. Why? Because there are so many exceptions. So English language is to be learned rather than it is to be memorized. आणि म्हणून इंग्लिश ही भाषा शिकण्याची गोष्ट आहे, पाठ करण्याची गोष्ट नाही. रूल नुसते पाठ करून उपयोगाला होत नाही, कारण याच्यामध्ये एक्सेप्शन्स खूप असतात. बघा, डेंजरस साठीचा ऑपोजिट वर्ड बघायचा आहे रिस्की. इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द सेम मीनिंग. रिस्की म्हणजेच डेंजरस. फिअरफुल भयानक, काही संबंध नाही. वाईल्ड जंगली रानटी असा अर्थ आहे. आणि सेफ म्हणजे सुरक्षित, धोकादायक आणि सुरक्षित. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आन्सर. Very simple one. So no need to give even more explanation. So we move on to the next question number 8. Okay. Which word is similar in meaning to the word remote? आता तुम्हाला महत्वाचा अर्थ रिमोटचा अर्थ सांगतो. रिमोट म्हणजे दूरचा. One synonym for remote is distant. माहित करून घ्या, तुमच्या जवळ लिहा, DISTANT. distant is also correct similar meaning to remote. आता या ठिकाणी आपल्याला जे दिलेला शब्द we have to find out. फार म्हणजे दूरचा, रिमोट म्हणजे सुद्धा दूरचा. सो रिमोट कंट्रोल काही संबंध नाही. नियर जवळचा असं वाटू शकते तुम्हाला. बघा, रिमोट दूरचा आणि आपल्याला बघा नियर आणि रिमोट हे काय झाले असते, ऑपोजिट वर्ड झाले असते. बट व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट हियर? सिनोनिम. सो बिसाइड म्हणजे बाजूला, त्याचाही काही संबंध नाही. सो रिमोट अँड फार, दीज आर द सिनोनिम. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. ओके, आता बघूया क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हॅज नॉट द सेम मीनिंग ॲज नीट? बघा, नीट हा शब्द मराठीत वाटतो आपल्याला बरं का, परंतु तो इंग्लिश मधला शब्द आहे. आपण म्हणतो नीट नेटकं राहिलं पाहिजे. वी शुड कीप आवर रूम नीट अँड टायडी. आपली रूम, आपली अभ्यासाची खोली व्यवस्थित ठेवली पाहिजे. सो व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन? विच इज नॉट द सेम मीनिंग, म्हणजे याच्या सारखा अर्थ नसलेली. म्हणजे 3 ऑप्शन्स आर सिनोनिम्स अँड अनदर वन इज ऑड वन, इवन दो इट इज नॉट ऑपोजिट. ऑपोजिट नसेल तरी चालेल, पण आपल्याला तो डिफरंट शोधून काढायचा आहे. बघा, स्मार्ट आणि नीट सेम मीनिंग असलेला शब्द आहे. टायडी मी तुम्हाला आत्ताच वापरला होता. टायडी म्हणजे व्यवस्थित, वेल मॅनेज्ड. स्ट्रेट म्हणजे सरळ. आता बघा, हाच शब्द नक्कीच वेगळा आहे. आणि ऑर्डरली म्हणजे इन अ करेक्ट ऑर्डर. ऑर्डरलीचाच अर्थ आहे इन अ प्रॉपर ऑर्डर. आता मग एखादी वस्तू जागच्या जागी ठेवलेली असेल तर आपण तिला काय म्हणतो? नीट ठेवलेली आहे. सो व्हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? स्ट्रेट, बिकॉज इट डज नॉट हॅव द सेम मीनिंग ॲज दॅट ऑफ नीट. ठीक आहे, आता बघूया क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आहे आन्सर तुमचं, क्वेश्चन नंबर 10. आता याकडे जरा बारीक लक्ष द्या. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह ऑफ ऑड पेअर. म्हणजेच विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिट पेअर्स इज नॉट करेक्ट. या ठिकाणी जोड्या दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला अशी जोडी शोधून काढायची की विच इज नॉट द करेक्ट पेअर. आता बघा, ऑपोजिट पेअर्स दिलेल्या आहेत. वाईल्ड टेम. बघा, वाईल्ड म्हणजे जंगली, टेम म्हणजे पाळीव. गॅदर जमा होणे, डिस्पर्स म्हणजे विखुरणे, म्हणजे अस्ताव्यस्त होणे, लक्षात घ्या.
गॅदर, डिस्पर्स, दे आर ऑपोजिट. ॲस्टॉनिश अँड सरप्राईज, बघा ॲस्टॉनिश म्हणजे आश्चर्यचकित होणे, सरप्राईज होणे, वंडर, ॲस्टॉनिश, सरप्राईज, वंडर, दीज आर ऑल सिनोनिम्स. आता हे सिनोनिम्स या ठिकाणी टाकलेत अँड रेस्ट ऑफ द ऑप्शन्स आर ऑपोजिट. ॲग्री, डिसॲग्री. मग या ठिकाणी ऑड वन आउट कोण आहे? अर्थात जो सिनोनिम वाली जोडी आहे दॅट इज द ऑड वन आउट. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आन्सर हियर बेटा. So very nice. So we move on to next question number 11. Okay, messages कृपया परत एकदा कमी करा. I would like to request you once again beta, no problem, even though you are getting familiar with the correct answer, I am here to introduce you with why and to show you different aspects of the correct answer and the question. So that is the help I am providing you, and that's why even though you know the correct answer, you try to share in a lesser amount the messages even though you know the correct answer. So it is beneficial for and convenient for all of us. Which of the following words is not similar in meaning of the word beautiful? ब्युटिफुल साठी सिमिलर मीनिंग बघा नसलेला शब्द आपल्याला शोधायचा आहे. आता एक गोष्ट मी तुम्हाला मुद्दाम सांगतो. गर्ल अँड वुमन आर डिनोटेड विथ द ॲडजेक्टिव्ह or to express their or to describe their beauty, the word beautiful is used, and to use the describing word for a boy or a man we say handsome. लक्षात ठेवा, मुलींच्या सौंदर्यासाठी ब्युटिफुल हा शब्द वापरायचा, मुलांच्या सौंदर्यासाठी आपण मात्र हँडसम हा शब्द वापरायचा. आता या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय? विच इज नॉट रिलेटेड इन सिमिलर मीनिंग वर्ड हे आपल्याला बघायचंय. ब्युटिफुल, प्रिटी म्हणजे सुद्धा ब्युटिफुल, प्रेटी असं आपण म्हणतो, प्रेटी, ब्युटिफुल, लवली, ब्युटिफुल. तुम्ही फेअर अँड लवली, फेअर अँड हँडसम तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे बघा. फेअर अँड हँडसम म्हणलं की शाहरुख खान दिसतो, फेअर अँड लवली म्हणलं की तुम्हाला माहिती आहे त्या ठिकाणी असलेल्या. हां, ओके बेटा, वी आर अगेन लाईव्ह बिकॉज ऑफ सम interruption. Because of some interruption we were disconnected. Okay, no problem, we are here with the correct answer number 3. So we move on to question number 12. What is the opposite of the word joy? बघा, जॉयशी संबंधित शब्द कोणता? लक्षात ठेवा, जॉयशी संबंधित शब्द नको, जॉयशी ऑपोजिट हा शब्द आपल्याला पाहिजे आहे. बघा, हॅपी, सॅड, सॉरो अँड ग्लॅड. आता बघा, जॉय म्हणजे आनंद. आता बघा, आनंद याच्या विरुद्ध दुःख, जॉय, सॉरो. सो दॅट इज द करेक्ट आन्सर. वी आर मूव्हिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. So okay beta, once again we are here. So question number 13 now. Choose the similar meaning of the word मॉन्स्ट्रसला आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपण राक्षसी किंवा खूपच अवाढव्य म्हणून ओळखतो. अवाढव्यासाठी अनयुज्युअली लार्ज म्हणजे खूप वाजवीपेक्षा जास्त लार्ज. सो व्हॉट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मॉन्स्ट्रस? अनयुज्युअली लार्ज. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आन्सर. So next question number 14.
विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्स्ट. आता लक्षात घ्या, बॅड, वर्स अँड वर्स्ट. बॅड कंपॅरेट पॉझिटिव्ह डिग्री, worse comparative degree, worst is the superlative degree. So the equivalent opposite word should be of the superlative degree. So worst and best, these are the opposite words. So option number 3 is the correct answer. हे लक्षात ठेवा. बेटर कंपॅरेटिव्ह डिग्री चालला असतं म्हणजे इक्विव्हॅलंट असलं पाहिजे. क्वेश्चन मध्ये वर्स्ट आहे तर आपण इकडे पण बेस्ट घेतलं पाहिजे. क्वेश्चन मध्ये वर्स असलं असतं तर आपण इकडे बेटर घेतलं असतं. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर बिकॉज रेस्ट ऑफ द 5 I will give you as a task to do at your home. Till then, have a nice day. Bye. See you.